Victoria Memorial. The Victoria Memorial in Kolkata is one of the most important landmarks of the city. It was built in memory of Queen Victoria, who was the then Empress of India. It took 15 years to build the memorial, built of white marble. There is a bronze angel placed above the dome of the memorial. It is used to act as a weathercock to show the direction and speed of wind. Can you see the picture of Victoria Memorial in Kolkata? Can you see? Yes. Victoria Memorial in Kolkata is one of the most important landmarks of the city. Kolkatayile ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലാൻഡ്മാർക്ക് ആണ് ഇത് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ, അല്ലെ? വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ. ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ. അതായത് വിക്ടോറിയ രാജകുമാരിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചത്? വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ നിർമ്മിച്ചത്. വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ. It took 15 years to build the memorial. ഈ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ എന്ന ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര വർഷം പണിയെടുത്തു? 15 years. 15 വർഷം കൊണ്ടാണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. Then with white marble. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ച് 15 വർഷം എടുത്താണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ നിർമ്മിച്ചത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഈസ് the important landmark of the city. It is built in the memory of Queen Victoria. About 15 years to complete this Victoria Memorial with the white marble. Then there is a bronze angel placed above the dome. അതിന്റെ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളില് എന്തുണ്ട്? ഒരു ബ്രോൺസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഏഞ്ചലിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട്. ഏഞ്ചലിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏഞ്ചലിന്റെ ഒരു രൂപം. എന്തിനു വേണ്ടി അത്? It used to act as a weathercock to show direction and speed of wind. കാറ്റിന്റെ വേഗത, കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് അറിയാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ, ഈസ്റ്റ് ആണോ വെസ്റ്റ് ആണോ സൗത്ത് ആണോ നോർത്ത് ആണോ ദിശ അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഡോമിന്റെ മുകളില് ഒരു ബ്രോൺസ് ഏഞ്ചലിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ? അത് ഇവിടെ കണ്ടോ? ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രോൺസ് ഏഞ്ചല്. യെസ്. So Victoria Memorial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Victoria Memorial is located in Kolkata. It is the greatest landmark of the city. It built in the memory of Queen Victoria. Then it took about 15 years to complete the Victoria Memorial building, alle, with the white marble. Then pinne parnu there is a bronze angel placed on the dome to identify the speed of the wind and to identify the different directions, 4 directions such as east, west, north and south. Clear? മനസ്സിലായല്ലോ? Okay. Next page 188. The memorial has a museum. This museum has paintings that tell us about the life and times of the English in India. An entire gallery is dedicated to the arms and armors of kings and English officers. There is a gallery that shows the development of Kolkata during the English rule. The Victoria Memorial also has a library which contains many rare manuscripts and books. അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു മ്യൂസിയം കൂടി ഉണ്ട്. വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, അല്ലെ? മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? പഴയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കളക്ഷൻ ഉള്ള, പഴയ ബുക്സിന്റെ ഒക്കെ കളക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു മ്യൂസിയം, പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് ഒരു മ്യൂസിയം കൂടെ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലിൽ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? Victoria Memorial കുറിച്ച് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. Victoria Memorial located in Kolkata. It built in the memory of Queen Victoria. It built with white marble. Took 15 years to complete it. There is a bronze angel placed on the dome to identify the speed of the wind and identify the direction. ഇത്രയും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ there is a museum and there is a library. Clear? അടുത്തത് സൺ ടെമ്പിൾ, സൂര്യക്ഷേത്രം. എവിടെയാ സൂര്യക്ഷേത്രം? സൂര്യക്ഷേത്രം എവിടെയാ? ഒഡീഷയിലാണ്. എവിടെയാ? ഒഡീഷ, അല്ലെ? വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ എവിടെയാ? കൊൽക്കത്ത. സൺ ടെമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യക്ഷേത്രം ഒഡീഷയിലാണ്. ഒഡീഷ. ശ്രദ്ധിക്ക,
The Sun Temple of Konark in Odisha is one of the most beautiful temples. It was built by King Narasimha Deva in 1278. എന്താ പറഞ്ഞേ? സൂര്യക്ഷേത്രം ഒഡീഷയിലാണല്ലേ. Sun Temple of Konark is in Odisha. It is the most beautiful temple. It is one of the most beautiful temple. ആ മനോഹരമായ അമ്പലങ്ങളിലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് സൺ ടെമ്പിൾ ഇൻ ഒഡീഷ. ഒഡീഷയിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം. ഇനി അതുണ്ടാക്കിയത് ആരാന്നറിയോ? ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ കിങ് നരസിംഹദേവ. നരസിംഹദേവ മഹാരാജാവാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയത്? നരസിംഹദേവ മഹാരാജാവാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയത്? സൺ ടെമ്പിൾ നിർമ്മിച്ചത്. ഏത് വർഷാണ്? 1278. 1278. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Sun Temple of Konark is in Odisha. It is one of the most beautiful temple. It is one of the most beautiful temple. Then it was built by Narasimha Deva in 1278. 1278 നരസിംഹ ദേവനാണ് സൂര്യക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത്. Next paragraph. The temple is built of black granite and is therefore called Black Pagoda. മോനെ ക്രിസ്റ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്റ്റീസിന്റെ ദേവാഞ്ജന എടുത്ത് ആരാ ഇരിക്കുന്നത്? ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല പറഞ്ഞാട്ടെ. നോക്ക്, ഇനി നമ്മുടെ സൂര്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ടാക്കിയത് വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ച് 15 വർഷം കൊണ്ടാണ്. 15 വർഷം എന്ന് ഓർഗാനിച്ചു കേട്ടല്ലേ? 15 വർഷം കൊണ്ടാണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ, വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ച്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സൂര്യക്ഷേത്രം 1278 നരസിംഹദേവ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ സൂര്യക്ഷേത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയോ? ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ്, കറുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് സൂര്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? കറുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ട് സൂര്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അതിനൊരു പേര് പറയും. എന്താണെന്നറിയോ? ബ്ലാക്ക് പഗോഡ. എന്താ വിളിക്ക? ബ്ലാക്ക് പഗോഡ. പറഞ്ഞാട്ടെ, ബ്ലാക്ക് പഗോഡ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? Sun Temple is known as Black Pagoda. Why? What is the reason? Sun Temple is built with a black granite. That is why Sun Temple is known as Black Pagoda. മനസ്സിലായോ? ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി the temple is dedicated to sun god. It is built in shape of the chariot of sun god. The chariot has 24 big carved stone wheels. The wheels represent 24 hours of the day. The chariot is drawn by 7 huge horses made of stone. The 7 horses stand for 7 days of the week. അതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? എന്താ നോക്കേ, the temple is dedicated to sun god. സൂര്യദേവന് വേണ്ടി, സൂര്യക്ഷേത്രാണല്ലേ. സൂര്യൻ ദേവന് വേണ്ടിയാണ് ആ ടെമ്പിൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രല്ല അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? ചാരിയറ്റ്. ചാരിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? എന്താ ചാരിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? രഥം അല്ലെ. ചാരിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രഥം. രഥത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് സൂര്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ നിങ്ങള്? പിക്ചർ കണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ? കണ്ടോ? അത് ആ വീല് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, അതിന്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിക്ചർ ഓഫ് സൺ ടെമ്പിൾ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? സൺ ടെമ്പിൾ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ പോയി അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വിശദമായ അതിന്റെ പിക്ചർ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും. 4 സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ സൺ ടെമ്പിളിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാരിയറ്റിന്റെ ഷേപ്പിലാണ്, അതായത് രഥത്തിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഈ സൺ ടെമ്പിൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താ നോക്ക്, ചാരിയറ്റ് ഹാസ് 24 ബിഗ് കാർവ്ഡ് സ്റ്റോൺ വീൽസ്. ആ ചാരിയറ്റിന് 24 സ്റ്റോൺ വീൽസ് ഉണ്ട്. കല്ലിൽ കൊത്തിയ 24 വീൽസ്, ഇതുപോലുള്ള വീല്. കണ്ടോ? ചക്രത്തിന്റെ ആകൃതി കണ്ടോ നിങ്ങള്? ചക്രം കണ്ടോ? അത് എന്തിനാ കൊത്തിയിരിക്കുന്നത്? കല്ല് കൊണ്ടാണ്. കല്ലിലാണ് ഈ ചക്രത്തിന്റെ ആകൃതി ഉള്ളത്. കല്ല് കൊത്തിയതാ, കല്ലില് കാർവ് ചെയ്താ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 24 ചക്രങ്ങള് ഏതിനുണ്ട്?
ഈ സൺ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? സൺ ടെമ്പിൾ ഈസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ചാരിയറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് 24 ബിഗ് കാർവ്ഡ് സ്റ്റോൺ വീൽസ്. ഇനി ആ 24 ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ അറിയോ? എന്തുകൊണ്ടാ 24 വെച്ചത്? ഈ 24 വീലും എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ? ഒരു ദിവസത്തെ കാണിക്കാനാണ്. അതായത് 24 hours ആണ് ഒരു ദിവസത്തിലുള്ളത്. അല്ലേ? ഹൗ മെനി hours in a day? ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര അവേഴ്സ് ഉണ്ട്? 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ദിവസത്തില്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിനും 24 ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. സൂര്യക്ഷേത്രം ചാരിയറ്റിന്റെ ആകൃതിയിലാണ്. ആ ചാരിയറ്റിന്റെ ആകൃതിയിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിന് 24 സ്റ്റോൺ വീൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ 24 സ്റ്റോൺ വീൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എന്താ കാണിക്കുന്ന അറിയോ? ഒരു ദിവസത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഒരു ചക്രം 1 മണിക്കൂർ, അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂർ, 24 ചക്രവും ഒരു ദിവസം എന്നതിന് അർത്ഥാക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇനി അതിനൊരു പ്രത്യേകത വേറെ എന്തുണ്ട്? The chariot is drawn by 7 huge horses made of stone. ആ ചാരിയറ്റിൽ എന്തും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? 7 horses stand for 7 days. 7 കുതിരകളെയും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. 7 കുതിരകളുടെ ആകൃതി അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ 7 കുതിരകളുടെ ആകൃതി? എന്താ? ഒരാഴ്ച അല്ലെ. ഒരാഴ്ചയില് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും? 7 ദിവസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരാഴ്ചനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി 7 കുതിരകളും ഒരു ദിവസത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി 24 ബിഗ് കാർവ്ഡ് സ്റ്റോൺ വീൽസും ഈ ചാരിയറ്റിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള സൺ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇനി the main entrance to the temple is guarded by 2 stone lions. എന്റെ അമ്മേ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ ടെമ്പിളിന്റെ എൻട്രൻസില്, സൺ ടെമ്പിളിന്റെ എൻട്രൻസില് 2 വലിയ സിംഹങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിന്റെ നടയില് അപ്പുറം ഇപ്പുറം 2 സിംഹങ്ങള്. എന്തുകൊണ്ടുള്ള? ജീവനുള്ളതല്ല ഷെഫി, ജീവനുള്ള ലയനല്ല, കല്ലില് കൊത്തിയ ലയൻ അല്ലെ. സ്റ്റോണിൽ കാർവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ 2 ലയൻ, ഒരു സൈഡിൽ ഒന്ന് മറ്റേ സൈഡിൽ ഒന്ന്, 2 സൈഡിലും ഓരോ സിംഹം ഉണ്ട്. പിന്നെ there is a nada mandir where the temple dancers used to perform dances and pay respect to the sun god. The temple is held as a world heritage site. It is visited by thousands of tourists every day. പിന്നെ മാത്രല്ല ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡാൻസ് ഒക്കെ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ നടമന്ദിരുണ്ട്. ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ദിരം അല്ലെ, ഒരു നടമന്ദിരം ഉണ്ട്. മാത്രല്ല ഇന്നത് വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറുക. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസവും വന്നു പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇത് സൺ ടെമ്പിൾ. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ മിസ് സൺ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയാം. സൺ ടെമ്പിൾ ഓഫ് കൊണാർക്ക് ഇൻ ഒഡീഷ. It is one of the most beautiful temples. Then it is built by Narasimha Deva King. പിന്നെ it is built with black granite കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. That is why this sun temple is known as Black Pagoda. കറുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പേരും കൂടെ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്ന് പറയും. മാത്രല്ല this temple is in the shape of a chariot. ചാരിയറ്റിന്റെ ഷേപ്പിൽ, ഒരു രഥത്തിന്റെ ഷേപ്പിലാണ്. It has 24 stone carved wheels. അല്ലെ? stone carved wheels, and these wheels represent 24 hours or 1 day. Then there are 7 horses also. These 7 horses are represented a week. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ? 2 guarded lions in the entrance. എൻട്രൻസിൽ 2 guarded lions ഉണ്ട്. carved on a stone. സ്റ്റോണിൽ കൊത്തിയ 2 ലയൺസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ. ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ, സുവർണ ക്ഷേത്രം. എവിടെയാ സുവർണ ക്ഷേത്രം? എവിടെയാ? Okay, Golden Temple. The Golden Temple or Harmandir Sahib. Harmandir Sahib. Golden Temple or the Harmandir Sahib is the most sacred and the oldest Sikh Gurudwara in India. Then it is located in Amritsar.
Amritsar. It was built by Guru Ramdas, the fourth Sikh Guru. In 1574, the domes of the Gurudwara are covered with gold. Golden Temple ന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? ഹരിമന്ദിർ സാഹിബ്. എന്താ പറയാ? Another name of Golden Temple is Harimandir Sahib. പറഞ്ഞേ, Harmandir Sahib. Harmandir Sahib is the another name of Golden Temple. Golden Temple is located in Amritsar. എവിടെയാ Golden Temple? അമൃതസറിലാണ് Golden Temple സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Golden Temple is located in Amritsar, but Sun Temple is located in where? Odisha. Any Golden Temple built by Guru Ramdas. ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് Golden Temple? Golden Temple ആരാ ഉണ്ടാക്കിയേ? രാംദാസ് അല്ലെ? ഗുരു രാംദാസ് ആണ് Golden Temple ഉണ്ടാക്കിയത്. എപ്പോഴാ? 1574. 1278 സൺ ടെമ്പിള് നരസിംഹദേവ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കി. 1574 ഗുരു രാംദാസ്, നാലാമത്തെ സിഖ് ഗുരുവായ ഗുരു രാംദാസ് ആണ് Golden Temple പണി കഴിപ്പിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറയാം. Golden Temple, the another name of Golden Temple was Harmandir Sahib. Then it is the most and oldest Gurudwara temple, Sikh Gurudwara in India. It is located in Amritsar, which was built by Guru Ramdas. Guru Ramdas is the fourth Sikh Guru in 1574. 1574 Golden Temple നിർമ്മിച്ചത്. ആരാ? ഗുരു രാംദാസ് അല്ലേ? Last paragraph. The Gurudwara is at the center of a pool of sacred water. That pool is called Amrit Sarovar, pool of nectar. There is a central Sikh museum at the main entrance. It has galleries dedicated to the memory of Sikh Gurus, Varis and saints. ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് Golden Temple. സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താ? സെന്റർ ഓഫ് എ പൂൾ ഓഫ് സാക്രഡ് വാട്ടർ. ഗുരുദ്വാരയുടെ നടുവില് ഒരു സാക്രഡ് വാട്ടറിന്റെ ഒരു പൂളുണ്ട്. കുളമില്ലേ? കുളം കണ്ടോ? Golden Temple ചുറ്റും എന്തുണ്ട്? കുളം, വലിയ പൂളുണ്ട്. കണ്ടോ? അപ്പൊ ആ വലിയ പൂളിന്റെ നടുവിലാണ് എന്ത്? Golden Temple ഉള്ളത് അല്ലേ? പിന്നെ ദ പൂൾ ഈസ് കോൾഡ്, ആ പൂളിന് എന്താ പറയാ? അമൃത സരോവർ. അതിനെന്താ പറയാ? അമൃത സരോവർ. അമൃത സരോവറിന് നടുവിലാണ് Golden Temple സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാത്രല്ല, അതിന്റെ എൻട്രൻസില് ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. ആ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പേരാണ് സെൻട്രൽ സിഖ് മ്യൂസിയം. എന്താ പറയാ? സെൻട്രൽ സിഖ് മ്യൂസിയം. മനസ്സിലായോ? Golden Temple is also known as Harmandir Sahib, which was built by Guru Ramdas. Guru Ramdas is the fourth Sikh Guru in 1574. 1574. പിന്നെ Gurudwara is at the center of a pool of sacred water. That pool is known as Amrita Sarovar. And Amrita Sarovar, there is a central Sikh museum. Central Sikh museum ഉണ്ട്. അതിന്റെ എൻട്രൻസിൽ അവിടെ സിഖ് ഗുരുക്കന്മാരെയും വാര്യസ് യുദ്ധക്കാരെയും പിന്നെ അതുപോലെ സെയിൻസ് സന്യാസിമാരെയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന കുറെ ഗാലറീസും അവിടെയുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. അതായത് സൂര്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് കിങ് നരസിംഹദേവനാണ് 1278. Golden Temple ഉണ്ടാക്കിയത് ഗുരു രാംദാസ് ആണ് 1574. സൺ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലും Golden Temple സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമൃതസറിലുമാണ്. മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല.
ഓക്കെ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വായിച്ചോട്ടോ. അതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്യാ fill in the blanks. മക്കളെ fill in the blanks ചെയ്താട്ടെ. ഒന്നാമത്തത് the Qutub Minar was built by dash. Qutub Minar ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ? Qutub Minar which was built by who? Qutub Minar Qutabuddin Aibak. എഴുതിക്കോ. ഒന്നാമത്തത് fill in the blanks. ഒന്നാമത്തത് Qutabuddin Aibak. QUTUB Qutub ud UD വീണ്ടും DIN Qutabuddin Aibak AIBAK Qutabuddin Aibak. സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റല്ലേ? Qutub Minar which was built by Qutabuddin Aibak. Qutub Minar which was built by Qutabuddin Aibak. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡാഷ് ഈസ് ഇന്ത്യസ് ഓൾഡസ്റ്റ് മോസ്ക്? ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പള്ളി ഏതാ? ഓൾഡസ്റ്റ് മോസ്ക് ഏതാ? ആ ആ ഖുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദ്. എന്താ? ഖുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദ്. എഴുതിക്കോ. രണ്ടാമത്തത് ഖുവാവത്ത് QUWWWAT ഖുവാവത്ത് ഉൽ UL ഖുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം ISLAM ഇസ്ലാം മസ്ജിദ് MASJID. മാറിപ്പോകരുതേ. ഖുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദ് is the oldest mosque in India. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മുസ്ലിം പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഖുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദ് ആണ്. മൂന്നാമത്തത് അജന്ത ഹാസ് ഡാഷ് കേവ്സ് ആൻഡ് എല്ലോറ ഹാസ് ഡാഷ് കേവ്സ്. അജന്തയിൽ എത്ര ഗുഹകളുണ്ട്? അജന്ത ഹാസ് 29 caves അല്ലെ? അജന്ത ഹാസ് 29 caves. Then Ellora has 34 caves. ആദ്യത്തെ ഗ്യാപ്പില് 29, അജന്തയില് 29 ഗുഹകളും എല്ലോറയില് 34 ഗുഹകളും ഉണ്ട്. അടുത്തത് the wedding of Shiva and Meenakshi is celebrated in dash. എപ്പോഴാ വെഡിങ് ഓഫ് ശിവ ആൻഡ് മീനാക്ഷി? ശിവന്റെയും മീനാക്ഷിയുടെയും വെഡിങ് ഏത് മാസത്തിലാണ്? എവിടെയാ? ഏപ്രിൽ. എന്താ? ഏപ്രിൽ. എഴുതിക്കോ. വെഡിങ് ഓഫ് ശിവ ആൻഡ് മീനാക്ഷി is celebrated in April. നാലാമത്തത് ഏപ്രിൽ. APRIL ഏപ്രിൽ. Next one, fifth one. The Victoria Memorial is located in dash. Victoria Memorial. എവിടെയാ Victoria Memorial? Victoria Memorial located in Kolkata. Victoria Memorial located in Kolkata. Victoria Memorial കൊൽക്കത്തയിലാണ്. ഓക്കെ, ചെയ്തോ? ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കുത്തബ് മിനാർ. Describe the Qutub Minar.
Describe the Qutub Minar. ഞാൻ വായിക്കാണേ. Answer these questions. The first one. Describe the Qutub Minar. Describe the Qutub Minar. എഴുതാ. Qutub Minar is QUTUB. Qutub Minar is the tallest minaret. Qutub Minar is the tallest minaret. MINERA. Tallest minaret in India. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മിനാരറ്റ് ആണ് ഇത് Qutub Minar. It is about 240 feet high. 240 feet. feet high. 240 feet high. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേ? It is largely made of red sandstone and has verses VERSES and has verses from the Holy Quran. H capital ആണ് Holy Quran. QURAN. Holy Quran. Holy Quran carved on it. ഖുറാൻ അതില് കുത്തി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അജന്ത ആൻഡ് എല്ലോറ കേവ്സ്? അജന്ത ഗുഹയും എല്ലോറ ഗുഹകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? എഴുതാ. അജന്ത ഹാസ് കുറച്ച് മാത്രം എഴുതരാ കേട്ടോ. അജന്ത has 29 caves. Ajanta has 29 caves. These caves are older than the Ellora caves. These caves are older than the Ellora caves. അല്ലെ, എല്ലോറ കേവ്സിനെക്കാളും പഴക്കം കൂടുതലാണ് ഇതിന് അജന്ത കേവ്സിന്. അതിൽ എത്ര കേവ്സ് ഉണ്ട്? മൊത്തം 29 ഗുഹകൾ ഉണ്ട്. Caves and were built by the Buddhist monks. Buddhist monks, MONKS. Buddhist monks more than 2000 years ago. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബുദ്ധ സന്യാസിമാരാണ് അജന്തയിലെ ഗുഹകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൽ മൊത്തത്തിൽ 29 ഗുഹകൾ ഉണ്ടല്ലേ. മാത്രല്ല എല്ലോറ ഗുഹകളെക്കാട്ടും പഴക്കം കൂടുതലായതിനാണ് അജന്ത ഗുഹകൾക്കാണ്. അടുത്തത് എല്ലോറ ഹാസ് എഴുതാ. Ellora has 34 caves. 34
caves which include many Buddhist BUDDHIST Buddhist, Jain 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 and Hindu cave temples കുറെ ഹിന്ദു ജൈന ബുദ്ധ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ഹിന്ദു കേവ് ടെമ്പിൾസ് EMPLES. ഓക്കെ പോരെ? പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ. ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടായി പോവും. ക്ലാസ് കട്ടായി പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ് കയറുക കേട്ടോ. കഴിയുമെന്ന് തിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടാവേ. പെട്ടെന്ന് എഴുതി, പെട്ടെന്ന്. ഇപ്പം കട്ടായി പോകും. ഫിനിഷാണോ? ആദിദേവ്, സൂര്യദേവ്. ഓക്കെ, ദേവാഞ്ജന എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ദേവാഞ്ജനെ എന്താ? മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൾച്ചറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 2 ലെസൺ ചെയ്യണ്ടോ? തരാം, ഇപ്പൊ തന്നെ തരാം കേട്ടോ. അത് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ തരാം. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇതാ. ഷെഫി എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ആൻഡ്രോസോ? ആൻഡ്രോസെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടായി പോകും, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ശ്രീദേവ്
എന്താ മോളെ ദേവാഞ്ജനെ കാണിക്കുന്നത്? മിസ്സേ അവൾ കൾച്ചറിൽ സൺ ടെമ്പിളിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട്. ആ അതെല്ലാരും നോക്കിട്ടോ. അവർ കൾച്ചറിൽ നമ്മളെ സൺ ടെമ്പിളിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട്, അത് നോക്കണേ. കഴിഞ്ഞില്ലേ ആൻഡ്രോസേ? ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടാവുകയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുക്കുക. 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വരിക, തിരിച്ചു വരിക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് വരിക.